सेवा शब्द नूं सिख जगत दे विच बड़ा ही उच्चा रुतबा जिहड़ा प्राप्त होया है। सेवा शब्द नूं जदों असीं वाचदे हां, इहदे अर्थ करदे हां, सेवा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है तो संस्कृत के सेव शब्द तो विकसित होया ये रूप है। पर नाल एक मन दे विच विचार होवे सतगुरु दाता जीओ, सेवा तो भाव की है? सेवा तो भाव है पूजा करनी, चाकरी करनी, भरोसा रखना। पातशाह जीओ भरोसा तेरे ते होवे, चाकरी तेरी करिए, पूजा तेरी करिए, इत्थों तक पातशाह कहंदे इनू सेवा आख्या है। पर नाल असीं मन विच सोचीए कि सेवा दे बारे असीं जदों अपने मन दे विच इस शब्द नूं याद करके अपने अंदर हिरदे विच ख्याल बनाउने हैं कि वाकई सतगुरु दाता जीओ असीं सेवा किस प्रकार दी करनी सी, पर सेवा कर किस तरह दी रहे हैं। थोड़ा जिहा अपनी सुरत नूं सेवा शब्द दे नाल असीं जोड़ीए कि सतगुरु दाते ने जदों अंदर चंगे गुण पैदा कीते ने, शरीर सानू बख्शिश किया है, इस संसार दे विच मनुखा जन्म दे करके भेजिया है, तो साहब कहंदे इत्थों तक अंदर दे जिहड़े विकार ने मन दे विच वस रहे हुंदे ने वो दूर कर सकते असीं सेवा करके, सिमरन करके, उस सतगुरु की आराधना करके। ते नाल एक सुभावक चंगा गुण होवे जी। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे विच सेवा जिहड़ी है किस प्रकार जिहड़ी प्रमाणित कीती है जी। एक है मन की सेवा, एक है धन की सेवा, एक है तन की सेवा, एक है सुरत की सेवा। हुण देखो चार जिहड़ियां विचारां मेरे पातशाह जी ने बख्शिश कीतियां ने। गुरमत फिलोसफी इन्हां नूं इस तरह वाचदी है कि जदों असीं पहला मन नूं देखदे हां ते मन की सेवा करन दे नाल साडे अंदर चंगे गुण पैदा हुंदे ने, तन की सेवा करदे हां उहदे अपने गुण पैदा हुंदे ने। जदों असीं इत्थों तक धन की सेवा करदे हां उहदे नाल भी अंदर हिरदे विच चंगे गुण पैदा हुंदे ने, ते जदों भागां वाले सुरत की सेवा करदे हां उहदे नाल भी सतगुरु जी अंदर चंगे गुण पैदा करदे। हुण नाल देखो पहलां असीं वाचीए मन की सेवा। सतगुरु जी आखदे ने कि जदों बंदा मन की सेवा करता है जी, किसी भी दर ते होवे, किसी भी स्थान ते होवे, पर इन्नी क चीज़ जिहड़ी है बंदे ने वाच लैनी है कि होवे मन करके सतगुरु जीओ, कि मन दे नाल जिहड़ी असीं सेवा कर रहे हैं, मन साडा इत्थे जिहड़ा जुड़िया होया है। ते नाल बंदा एक सोचदा है जी सिख दे मन दे विच आही विचार होवेगी कि गुरधाम ते सेवा हो सकदी है, होर किसी थां ते नहीं सेवा हो सकदी। हुण बंदा नाल सोचे कि जदों असीं मन दे नाल सेवा करते हैं तो रस्ते दे विच चाहे कोई राह जिहड़ा है राहगीर लंघ रहा है जी, बजुर्ग है, कोई डांग का सहारा लैके चलता है, नेत्रां तो थोड़ा घट दिखता है, जे असीं उहनूं सड़क भी पार करा देने इस तो वड्डी भी कोई सेवा नहीं, पर आदि गुरु नूं उत्थे याद करके असीं वो सेवा कर लईए। पर नाल जिहड़ी मन की साडी भावना होवेगी, मन दे विच चंगी विचार होवेगी, ते पातशाह कहंदे अंदर भी चंगे गुण जिहड़े रूहानीयत वाले पैदा होणगे। मन की सेवा दे नाल अंदरों हौमे दूर हुंदी है, मैं जिहड़ी ये बंदे दे अंदरों खत्म हो जाती है। ते सतगुरु जी दे चरनां विच यही बेनती करिया करिए, दाता सानू इन्नी को समत दे। पहलां ते इत्थों तक जदों असीं मन नूं देखदे हां, मन बंदे दा इत्थों तक जिक्र चंगा होवेगा, ਇਹਦੇ वर्गा कोई मित्र नहीं हैगा। जिस बंदे दे मन दे विच विचारां किसी दे प्रति माड़ियां होणगीਆਂ ते इस मन वर्गा कोई वड्डा दुश्मन भी नहीं हैगा। जे किसी दे नाल दोस्ती पा लवे ते ਇਹਦੇ वर्गा कोई दोस्त नहीं, जे किसी दे नाल दुश्मनी कर लवे ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ कोई वैरी नहीं। पर मन दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ख्याल ही पातशाह ਕਹਿੰਦੇ चंगे उपज ते पैदा होने चाहिए ने। ते सतगुरु जी कहते ने देखो कि जदों बंदे दा मन जी हौमे दे विच फसे, हौमे तो बाहर किस तरह आउणा है। हुण बंदा मन दे विच एक नाल विचार सोचे कि सतगुरु दाता मैं तेरे दर ते आवां, पहलां संगत विच आवां, पहलां मैनूं चंगे शोभा वाले गुण मेरे हिरदे विच पैदा हो जाण, ते सतगुरु जी नूं याद करे हों आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित में मेरा सभो दुख गवाए जी। इत्थे हौं शब्द जिहड़ा हौमे दे अर्थां दे विच प्रतीक नहीं, इत्थे हौं दा अर्थ है एकल निमाणा जा सिख सतगुरु दाता मैं तेरे चरनां विच नीवां जा बन के आया है।
बड़ी दूर तो चल के आए, मैं तक्की तो सरनाए जीओ, आसा मैं चित हिरदे विच जिहड़ी बनाई है, बस तेरा ही आसरा तग्गिया है, ते मेरे ते कृपा कर, गुरु दे कोलों चंगी मत लईए, प्यारे इन विद मिलना जाई, मैं कीए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। सतगुरु जी के चरणों में ये अर्ज करिए, दाता असी तेरे दर ते आए हैं, विवेक बुद्धि की दात जिहड़ी बख्शिश कर। हुण देखो, जदों असी मन की सेवा करते हैं, मन के प्रकार किस तरह सेवा हो सकती है, जदों असी सतगुरु जी नूं याद करते हैं, बाणी का रस लेने हैं जी। बंदा हथ विच गुड़का साहिब लैके सतगुरु की बाणी का जाप करदा है, ते मन जिहड़ा है शब्द दे नाल जिहड़ा है अर्थां विच जुड़िया होवे, ते पातशाह कहंदे पढ़ी हुई वो बाणी जिहड़ी है मन दे विच वसेगी, ते पढ़ी हुई बाणी भी जीवन नूं सफल कर देवेगी। हुण सतगुरु जी कहंदे ने, देखो जदों बंदा मन दे नाल सेवा करदा है, ते इत्थे साहिब जी ने जिक्र कीता है मन दे आधारित, मन बेचै सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए इन्हें कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। उन्होंने गुरु प्राप्त हो जाता है जिन्हें अपना मन ही उस वाहिगुरु के चरणों में रख दिता। हुण भागां वाले पुरखो, जदों मन की गल आउंदी है ना, सतगुरु जी के कोलों असीं आ के इत्थों तक सवाल करते हैं, सतगुरु दाता अपनी दुखों दीयां किताबां असीं फोल लैने आ, खोल के रख लैने, दाता आ दुख सानूं तूं दिता है, इस प्रकार का दुख साडी जिंदगी विच आया है। पर सतगुरु भी साडे कोलों कुछ ना कुछ मंगते हैं। पातशाह कहंदे, भागां वाले पुरखा पहला मैनूं अपना मन जिहड़ा है मेरे चरणों में अर्पण कर। पर असी इस विचार नूं कदी वाचिया ही नहीं, कदी इस चीज़ नूं असी जाणिया ही नहीं। असी दाते दे चरणों में आके रो रो के मंगते हैं, दाता तू सानू दातां दे, ते दिंदा भी है वाहिगुरू। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे टोट ना आवई अगणत भरे भंडार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं कि दाता नहीं दिंदा, दाता दिंदा जिहदा हिरदा जुड़िया होवे, मन जुड़िया होवे, ते इत्थों तक उहदे घर की वडियाई है, दिंदा दे लैंदे थक पाए, दाता वो दई चलेगा पर बंदा लैके नहीं दाता थकदा। पर सतगुरु जीओ साडे अंदर प्यार जिहड़ा ये पैदा होवे। साहिब भी आखदे ने कि जदों अपना मन धन जिहड़ा है गुरु के चरणों में अर्पण कर देवेगा ना, ते फिर गुरु भी तैनूं अपनी छाती दे नाल ला के चढ़दी कला का जीवन जिहड़ा है बख्शिश करेगा। हुण नाल देखो, असी मन जोड़ के गुरु के दर ते चाहे सेवा करनी है जी, हथी सेवा करते हैं, तो वो मन जिहड़ा साडा जुड़िया होवे, मन दे नाल कीती हुई जिहड़ी सेवा है सतगुरु जी के चरणों में लेखे थाए पैंदी है जी। हुण असीं सतगुरु जी की बाणी का जाप करते हैं, मन जिहड़ा है साडा गुरु के चरणों में जुड़िया होवे, ते नाल एक सतगुरु जी आखदे ने सुरत की सेवा। ते इत्थों तक जिहड़ा ये जीवन साडी जिंदगी दे विच बने, गुरमुख बीजे सहज सुभाए, सेवा सुरत एक लिव लाए। जदों आ साडी सुरत गुरु के चरणों में जुड़नी शुरू हो गई, तो फिर पातशाह कहंदे ने बड़ा ही उच्चा जीवन जिहड़ा है गुरु के सिख दा बन जाएगा, शोभनीक ते भागां वाला गुरु का सिख होवेगा। ते पर जदों बंदा वेखा विखाई विच सुरत की सेवा करदा है, भगत कबीर जी आखदे ने, कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हिरदे राम ना चेतनी ए जपनी क्या होए। बंदा जदों बाहरी तौर पर विखावे लई इत्थों तक रब की आराधना करे, तो भगत कबीर जी कहंदे ने तेरे हिरदे विच ही भागां वालिया सतगुरु का नाम नहीं वसिया, सुरत तेरी जुड़ी नहीं, तो वेखा विखाई दे विच काहदा तू रब का नाम जपदा पिया है। तो साहिब कहंदे देखो, जिन्ना चिर बंदे की सुरत शब्द के नाल मिलाप नहीं कर जाती, जिन्ना चिर बंदे का मन गुरु के चरणों में जुड़ नहीं जाता, उन्ना चिर अंदरों हौमे नहीं नाश होंदी, हौमे नहीं उन्ना चिर खत्म होंदी। मन करके सेवा करांगे अंदरों हौमे नाश हो जाएगी, सुरत करके सेवा करांगे सतगुरु जी का ज्ञान हिरदे विच आके वसेगा। हुण नाल देखो भागां वाले पुरखों धन की सेवा, जदों असीं धन की सेवा करते हैं, तो धन दे नाल इत्थों तक की विचार असीं मन विच सोच लईए कि वाकया ही सतगुरु दाता बंदा दुनियावी तौर पर धन की सेवा करते लैंदा है, पर किते ये ना हो जाए कि जिहड़ी दुनियावी तौर पर धन की सेवा इन्हां भागां वाले पुरखों ये बड़ा ही झूठ का प्रतीक बन रही है जी। संसार दे विच इत्थों तक सेवा के नाम ते जिहड़ी धन की सेवा के नाम ते ठगी भी बड़ी मारी जा रही है।
ਕਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸੀਦਾਂ ਆਪ ਝੂਠੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕਮ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਕਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਢਲੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 100 ਦਮੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਧੇ ਤੇ 10 ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਲਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਣਕਾ ਕੁ ਮਾਤਰ ਔਗਣ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਸੋ ਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਤੂੰ 100 ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 10 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 90 ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਦਸਵੰਧ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ 10 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਢੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜੇ 10 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੱਢੇ ਤੇ 9 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਛਕੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਥਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਢਾਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਗਤੀ ਹੋਈ, ਮਾਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਟਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲਏ, ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਆਏ, ਜੋੜਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੋਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਮਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਸੋਈ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਪਜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਈ। ਤੇ ਦਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।